Your Holiness, how wonderful to see you again. And I'd like to welcome everyone. 달라이라마 성화님, Thank you for joining us. 다시 뵙게 되어 영광입니다. My name is Nancy Lindborg. 제 이름은 낸시 린드보그, Of Peace. 미국 평화연구소의 회장입니다. National Institute, founded by the U.S. Congress 36 years ago, dedicated to preventing 30년 전 violence. 미국에서 설립된 Honored to welcome you to 전 세계의 평화를 도모하는 NGO 단체입니다. and compassion in partnership 오늘 with the Office of 성화님과 함께 Since 2015, I have had the 대립 remarkable opportunity 그리고 코로나에 to Dharamsala each year 대해서 small group 대화를 하고자 합니다. extraordinary young peace builders, 20 of whom are with us here for this conversation. 2015년 달라이라마 성화님을 뵈러 갔었고 당시 참석했던 20명의 Each of them have grown up in and 평화 around 운동가들이 이 대화에 참여하고 있습니다. 이 이라크, 시리아, 아프가니스탄, Somalia, 소말리아, 베네수엘라 each of them in the face of 에서 violence and anger and 폭력, 성냄, each has chosen to be a peace 좌절을 겪고 있는 사회의 평화 운동을 실천하고 있는 젊은 평화 운동가들입니다. on how to maintain the inner peace that is 달라이라마 성화님과 어떻게 하면 우리가 내면의 평온함을 유지하고 unfortunately we're not able to 사회의 평화를 because of the pandemic. 도모할 수 있는지에 대해서 오랫동안 대화를 해왔습니다. 올해는 저희가 다람살라에 갈 수 없기 때문에 이런 화상 대화를 통해서 달라이라마 성화님의 대화를 듣고자 합니다. The pandemic 현재 코로나19라는 바이러스로 인해서 많은 사람들이 전부 too many countries 집 밖으로 나가지 못하고 집 안에서 고립된 생활을 하고 있습니다. 사랑하는 사람을 잃었으며 and repression. 생계를 잃고 Conversation is more urgent than ever. We're so grateful. 희망을 잃은 사람들도 많습니다. Yet another 오늘의 이 대화를 기회로 that inner compassion. 어떻게 하면 좌절한 수많은 사람들이 이 상황에서 희망을 잃지 않고 내면의 평온을 유지할 수 있는지를 And then I will ask 여쭤보겠습니다. our Generation Change Fellows to ask you questions. 우선 제가 Audience can follow the 네 가지의 질문을 여쭤보고 그 다음 평화 운동가들이 질문을 할 예정입니다. It is so wonderful to see you again. 시작하겠습니다. 달라이라마 성화 다시 뵐 수 있게 되어 너무나 영광입니다. So I'll get started with question number one. 첫 번째 In 2015, 질문은 building a partnership based on our shared vision of a world without violence. 2015년 첫 만남 이후 폭력과 대립이 없는 세상을 위한 공동 주제를 토대로 사람들 간의 파트너십을 형성하는 것에 대해 논의해 왔습니다. 이는 저희 미국 평화연구소를 움직이는 원동력이자 성화께서 강조하시는 폭력적 대립을 끝낼 수 있는 21세기의 이상적 목표입니다. To make sure we stay 저희는 현 시대에 폭력적 대립이 없는 세상을 달성하기 위해 여전히 노력하고 있습니다. 그러나 저희가 하는 행동이 제대로 된 길을 가고 있는 것일까요? 지난 몇 년간 젊은 청년들과 함께 다람살라에 매년 오고 interest or your sort of effort 있습니다. 여러분의 노력과 이 평화라는 것에 대한 공동 주제에 관심을 기울여 주셔서 world 감사하다는 말과 격려의 말씀 드리겠습니다. the previous century and even within this century, I think early part 전 시대와 현 시대를 비교해 보면 differences. 상당히 차이가 있습니다. Early part
we very much sorrow, 과거에는 interest, or believe 과거의 사람들은 so if you spend a lot of money and the scientists, they are brilliant brain, 군사적인 힘을 destructive weapon. 신뢰해왔고 무기를 통해서 사람들을 That 제압할 수 있다라고 믿어왔습니다. I think diminishing because 이런 군사 체제를 숭배하는 사상은 오늘날의 시대와 맞지 않다고 생각합니다. First World War, Second World War, and then including 20세기만 해도 제1차 대전, 제2차 대전 nuclear weapon. 그리고 핵무기를 사용하여 After Second World War, 무력으로 사람들을 제압하고자 했습니다. Third World War, 상당히 많은 수의 사람들이 now that kind 제3차 대전이 now I think this 조만간 발생할 것이다라고 우려하기도 했습니다. 하지만 오늘날의 사람들은 look 무력으로서 European Union, 과거 1차, 2차 대전과 같이 되풀이되는 early part of the 상황은 어떠한 previous century, 이점도 사람들에게 가져다 주지 못한다라는 것을 알고 있습니다. the European countries, and especially like France, 유럽은 Germany, 셀 수 없는 전쟁을 arch enemy, 치렀습니다. fighting, killing. 프랑스, 독일을 비롯한 Then 수많은 유럽 국가들이 these two nations, 서로 분쟁을 Adenauer, Germany, German chancellor, 해왔고 and then de Gaulle, French leader. These two 디골의 그 프랑스의 지도자와 create 독일의 지도자들은 European Union. So since 수많은 전쟁 이후 유럽 공동체를 these few decades, 건립해야 한다라는 결론에 이르게 되었습니다. never killing each other. 그 이후 유럽 연합에 Then also you see, 동참한 국가들은 서로 you see the people 다투지 않습니다. realize 그것은 you see how to say too dangerous. So the people 더불어 사람들은 핵무기가 denuclear 너무나 위험하다라는 것은 step by step. 위험하다라는 것을 인지하였고 비핵화 운동을 추진하고 있습니다. Previous century, we, I think, very much excited. 이전 세기만 해도 The 우리 인간들은 그래서 material, 중국 주제 가서, technology. 물질적인 기술에 너무나 Attention about the technology. 극적으로 Also build a nuclear weapon. These things. 열광했고 흥분했습니다. 그래서 사람들은 수많은 기술과 Gradually reduce, as I mentioned earlier, European Union spirit. The 발전을 이룩하고자 애써왔습니다. I feel I have the view. 저는 See, the early part of 20th century, 20세기 초반만 해도 we too much emphasis about the material thing, technology. 우리 인간들이 Now gradually, 물질과 see, we 기술에만 치중했다라고 생각합니다. 21세기에 들어 see basic human nature 사람들은 물질적인 만족과 as
기술의 발전만으로 내면의 평화를 이룰 수 없다라는 것을 인지하였고 any social animal 다른 부분에 관심을 of concern of their community 두기 시작했습니다. nature. 과학자들은 Without 인간을 사회적 동물이라고 표현합니다. 사회적 동물이라고 하는 것은 개인만이 we human beings 존재할 수 없는 늘 사회에 의존해서 더불어 살아가는 존재를 의미합니다. 우리가 태어나자마자 life 우리의 삶은 entirely 전적으로 on our mother's care. 어머니의 보살핌에 의존하게 됩니다. Without their neighbor, one 심지어 우리의 어머니도 parent difficult to manage. 이웃과 더불어 살지 않는다면 생존이 불가능합니다. 이것은 By nature, 우리가 사회적 동물이기 때문에 sense of community and 사회에 더불어 살 수밖에 없다라는 것을 보여주는 명백한 증거입니다. 사회적 동물로서 우리는 주변인들과 우리가 더불어 살아가는 사회를 사랑하고 배려할 수밖에 없는 것입니다. introduction or knowledge. 이 세상에 태어난 이상 Who is that person who take us and give us milk? 우리에게 젖을 주고 Without 우리를 보살피는 introduction, 분은 어머니입니다. as born, 누구도 우리에게 we totally rely 이 사람이 너의 엄마이고 너에게 너를 보살필 것이며 너에게 젖을 줄 것이다라고 일러주지 않았습니다. 단지 태어나자마자 어머니의 모성으로 우리는 어머니의 젖을 먹고 보살핌을 받는 것입니다. nature. So I think we can say 본능적으로 for survival, 어머니는 아이를 보살피고 아이는 어머니에게 의존하게 되는 것입니다. more altruistic attitude, taking care of other. 이러한 본능은 우리 모두가 이타심을 I don't know, 어, but otherwise you see those 천성으로 가지고 있다라는 것을 보여주는 사례라고 생각합니다. animals 새와 나비를 비롯한 다른 동물들 sense of taking care 역시 their own children, their own community. 보살핌을 받습니다. So these 부모로부터 보살핌을 받고 그 집단과 사회에서 도움을 받습니다. nature. 이것은 본능이고 So then 자연의 법칙이라고 생각합니다. I usually also they feel and also express all 저는 사람들에게 human being, 이렇게 말합니다. 모든 종교는 human beings, 인간을 위해서 you see, 생겨난 종교라고 말이죠. that's the human quality. 종교는 사람들의 가장 선한 All major 성품을 발전시키기 위해서 만들어진 different place, 수단이라고 설명합니다. different situation, 많은 다른 시간, and eventually 문화, philosophical view, 환경, all 철학으로 same message. 인해서 각각 다른 종교들이 다양한 곳에 발생하게 되었지만 모든 종교가 가르치고 있는 가르침은 사랑과 자비입니다. More compassionate nature. 우리 인간이 본래 지니고 있는 자비로운 성품을 개발하고 So also 발전시키기 위해서 생겨난 것이 바로 종교입니다. technology, these things. 아무리 물질이 I feel 발전하고 기술이 발전한다 하더라도 우리 인간은 사랑과 자비를 필요로 합니다. 우리 인간이 성숙하지 않는 이상 물질이 아무리 발전하고 기술이 아무리 발달하더라도 인간은 만족하지 못합니다. 따라서 우리는 내면에 귀 기울이고 내면의 평온을 I 유지하고 향상시키기 위해 I have strong view 노력해야 합니다. in our existing education system should 현재 include
우리가 배우고 있는 현대 교육의 inner world, 내면에 관한 uh, 가르침을 도입해야 한다라고 저는 physical condition in our brain, 생각하고 then 이 점에 대해서 사람들에게 강력하게 should include 권하고 있습니다. education. Because 내면에 대한 성찰을 very important, 우리의 현대 교육에 the positive emotion 도입해서 같이 배울 수 있도록 해야 합니다. 내면이 평온해지면 내면에는 힘이 생겨나게 됩니다. 내면에 힘이 생겨나면 부정적인 감정들이 일어날 때마다 그것을 제어하고 다룰 수 있게 됩니다. 반대로 내면이 부정적이게 되면 부정적인 감정들이 끊임없이 일어나게 되면 육체적으로도 건강을 상실하게 되고 제어할 수 없게 되기 때문입니다. 이제는 우리의 감정과 우리의 내면에 대해서 충분히 이해할 수 있도록 교육에 내면에 대한 so these 교육을 도입해야 한다는 것입니다. descriptions about 내면이 건강해져야 육체도 건강해질 수 있습니다. religion, but simply 내면에 대한 subject. 주제를 종교적인 주제라고 생각하지 않고 우리의 육체적 건강을 위해서 또한 정서적 건강을 위해서 반드시 모든 사람이 배워야 할 교육이라고 생각해야 합니다. System of what 내면이 평온해지면 우리의 육체의 면역력은 보다 향상된다고 합니다. 면역력이 향상되면 잘 아프지 않습니다. 마음속에 화가 가득하고 마음속에 짜증이 가득하게 되면 혈압이 오르고 몸에 then become 심장이 빠르게 되고 그로 인해서 몸 속 곳곳이 as a what's it, 불편해져서 아프게 된다고 합니다. but physical health like that. We eat too much. 대부분의 사람들이 염려하는 걱정하고 Now we, 늘 챙기고 있는 육체적 건강을 위해서 that's very important. 정서적 건강이 반드시 필요하다라는 것입니다. 너무나 중요합니다. Secular, 인도에서는 세속적 윤리법이라고 하는 religious-minded, 가르침을 수천 년 전부터 사람들에게 일러 주었습니다. you see, we need 종교적인 말이 아니라 knowledge, 인간으로서 system of our emotions. 우리의 내면에 일어나는 감정들을 알고 이 감정들을 어떠한 방법으로 대처해서 So now, the young people 내면의 평온을 유지할 수 있는지에 대해서 관심을 가져야 한다는 것입니다. beginning or 이 자리에 함께한 젊은이들은 real life 새로운 삶을 시작하는 단계에 들어선 이들이라고 생각합니다. 세상에 태어나서 어머니의 젖을 먹고 보살핌의 유아기를 보내고 학교에 가서 청소년기를 보낸 다음 세상에 이제는 나가 세상을 새로 살아가야 하는 젊은이들입니다. 세상에 나가면 경쟁과 education, 끊임없는 경쟁을 해야 하고 그 경쟁으로 인해서 quality, 심각한 스트레스와 근심 걱정에 시달리게 될 것입니다. more frustration. 근심 걱정이 심해지면 짜증이 더 많아집니다. And our education should include 이러한 스트레스와 근심 걱정, 짜증을 줄이기 위해서 내면에 힘이 생겨야 합니다. 내면에 힘이 생기기 위해서는 내면의 감정을 알아차리고 내면의 세계에 대해서 21st century. 어느 정도 인지하고 있어야 한다는 것입니다. Help of 앞으로 21세기는 just about brain. 과학
함께 도움에 힘입어 in education field, we should include 현대 교육의 education, 내면의 세계에 대해 build inner peace. 모든 아이들에게 가르칠 수 있도록 해야 할 것입니다. Then peace, 어떻게 하면 우리의 내면의 평온을 유지하고 eventually whole humanity, 평온한 내면을 that kind of education, 내 상태에서 we really 사람들이 develop. 더불어 살 수 있는 사회가 될 수 있도록 고민해 봐야 합니다. 개개인의 마음이 평온해져야만 평온한 세상을 우리는 이룰 수 있을 것입니다. About the weapon, these things 과거 세기에는 should pay more attention. 무기와 전쟁이 세상에 평화를 가져다 줄 것이다라고 생각했다면 오늘날의 세상, 앞으로의 세상은 Number one commitment is I'm a human being. 비핵화와 무기가 없는 세상이 되어야만이 그리고 내면에 대해 Clear for the 잘 알아야만이 보다 나은 세상이 될 것이라고 생각합니다. 저는 우리의 내면에 일어나는 여러 감정들이 있고 이 감정들 중에는 부정적인 감정들도 있으며 긍정적인 감정들도 있다고 생각합니다. 그 가운데 부정적인 감정들을 알고 이 부정적인 감정들을 대처하고 줄여나가야만이 긍정적인 감정들과 선한 감정들이 내면에 I got the impression 보다 자연히 일어날 수 있다고 생각합니다. there is also the differences, appearance and deeper level of reality. 심지어 과학자들 간에서도 양자 물리학이라고 하는 분야에서는 Fear, 인간들이 화를 내고 짜증을 내고 두려움을 느끼는 것은 바깥 대상에서 무언가 존재한다라고 하는 집착에 의해서 then 이와 같은 부정적인 감정들이 일어난다라고 설명합니다. not like 우리에게 보여지는 것을 부정할 수는 없지만 보여지는 대로 이같이 존재한다라고 생각하는 그러한 착각으로 인해서 사람들은 분노하고 두려워하고 they realize things 두려워한다는 것입니다. appears. Then 양자 물리학을 전공한 학생들은 very much based on appearances. 대상을 So the antidote 그 보여지는 대로 집착하지 않는다고 합니다. emotion, 보여지는 것과 달리 nothing exists. 본래의 성품은 그같이 않다라는 것을 알고 있기 때문에 보여지는 대로 집착하지 않는다고 설명합니다. 이 관점은 School of thought also you see mentioned that 인도에서 생겨난 불교의 철학과도 동일합니다. grasping the object, 불교에서는 대상을 something independent. 보여지는 대로 So something good 착각하고 attachment. 존재한다라는 그러한 생각으로 인해서 집착하고 미워한다라고 설명합니다. These are appearances. 대상을 집착하기 때문에 They say 애착하고 level 반대로 화를 내기도 한다고 합니다. appears. 무엇도 내게 보여지는 대로 존재하지 않는다라는 것을 안다면 We cannot pinpoint. And then ultimately depend 더불어 무엇도 내게 보여지는 것처럼 존재하는가를 해치하고 분석했을 때 어떠한 것도 observer there 내 생각대로 남아 있지 않는다라는 않다는 것을 identify 발견할 것이라고 합니다. these emotions come. So 하지만 deeper level, 이러한 것을 이해하지 못하고 알지 못하기 때문에 all the 우리는 집착하고 화를 낸다고 합니다. so once we 전부 우리 내면에 일어나는 감정들은 대상이 내게 보여지는 대로 존재한다. 그리고 내가 생각하는 대로 존재한다라고 여기기 때문에 발생하는
감정들이라고 표현합니다. 이것은 양자 물리학에서도 그리고 불교에서도 I have some influence. 주장하는 점입니다. 저 역시 지금까지 불교의 그 철학과 사상을 공부하면서 가사. 우리가 대상을 집착하고 Good. And attachment. 그 집착하기 때문에 Grasping. 좋아한다라는 감정 그리고 싫다는 감정이 일어난다는 것을 경험했습니다. 좋다라고 여기면 애착하게 되고 싫다라고 여기면 두려워하거나 화내게 된다라는 것을 알았습니다. 불교에서는 Appears. 무엇도 So 보여지는 대로 존재하지 않는 것이다라고 말하고 있습니다. things 그리고 이 점을 이해한다면 내 내면에서 일어나는 부정적인 감정이 더 이상 일어날 수 없게 됩니다. 왜냐하면 보여지는 것들이 현실이 아니고 실상이 아니라는 것을 이미 인지해버렸기 때문입니다. 인도의 대학자 나가르주나는 learn these things. 모든 것이 상호 의존에서 발생하는 것일 뿐 우리에게 보여지는 대로 독자적으로 존재하는 것은 아무것도 없다라고 주장하셨습니다. Peace of mind. 이러한 철학과 사상은 내면의 평온을 유지하는 데 크게 도움이 됩니다. So 그리고 number one, 현대의 그 양자 물리학에서 설명하는 관점 역시 우리의 내면의 평온을 유지하는 데 큰 도움이 된다고 생각합니다. can achieve. 세상의 평화, 개개인의 내면의 평온을 유지하기 위해서 Then community level. In 세상의 평화가 있기 위해서 사회가 평화로워야 하며 사회의 평화를 위해서 가족이 평온해야 하며 가족의 평온을 위해서 개개인이 내면이 평온해야 합니다. that way, you see, we can teach. We can share. 현대에는 많은 기술과 과학이 발전해 있습니다. 이러한 기술과 장비, 과학의 발전에 힘입어 사람들에게 이제는 이러한 것도 필요하고 더불어 내면의 평온이 있다면 더 우리는 행복해질 수 있다라는 것을 사람들에게 알려야 한다는 것입니다. 교환하는 것입니다. 사람들에게 더 행복해질 수 있는 기회와 방법이 있다라는 것을 알리는 것입니다. 제가 늘 사람들에게 말하는 저의 첫 번째 본분은 70억의 인구의 한 사람으로서 이 인류의 일원으로서 Simply, they take it 종교를 믿건 믿지 않건 in a peace. 우리 인간은 내면의 평온이 필요하다라는 것을 사람들에게 알려주는 것이라고 생각합니다. Ka. As the hygiene of physical. Similarly, hygiene of emotion. 사람들이 늘 강조하는 건강한 육체가 있다면 저는 이제는 건강한 정신도 필요하다라는 것을 사람들에게 인식시키고 알리는 것이 저의 역할이라고 생각합니다. 우리에게 문제를 일으키는 가장 말썽꾸러기 그리고 가장 문제를 일으키는 These 요인 그리고 원인은 can 우리의 내면에 있다고 생각합니다. keep quiet. Then you surrounded by your enemy, troublemaker. Instead of 여러분들이 내면에 you 성냄과 may sort of 두려움이 있다면 of these troublemaker. How 그리고 늘 이러한 우리에게 문제를 가져다 주는 is my number one commitment. Number two 성냄과 두려움과 멀어지지 않는다면 우리는 결코 평화로운 in the name of religion, 삶 그리고 평온한 정신을 가질 수 없습니다.
두 번째는 our neighbor country, 종교라는 이름을 앞세워 and then Afghanistan, Pakistan 사람들은 is also 서로 살생을 하고 있습니다. within Muslim. 시리아, 이란, 파키스탄, 아프가니스탄 등을 비롯한 중동 국가에서 시아파와 수니파의 분파의 Same Quran, 차별로 서로 죽이고 죽임을 당하고 있습니다. 동일한 알라신을 섬기고 있고 동일한 그 성전인 코란을 믿고 있음에도 불구하고 시아파와 수니파라는 차별에 의해 분파의 차별로 서로 같은 종교임에도 불구하고 살생을 major worries to 서슴지 않게 하고 있습니다. 한번 보십시오. 인도라는 이곳은 generally 수천 년간 다양한 종교가 있었고 철학과 사상들이 있었지만 different sort of 각각의 종교가 다른 종교를 존중하고 함께 공존해 왔습니다. even within Buddhism, 심지어 불교 내에서도 Nalanda tradition, there are 그리고 그 안에 날란다의 대학의 전통을 따르는 a lot of debate 불교 centuries. 안에도 다양한 철학과 사상이 차츰 발전해 왔습니다. Differences. 이것은 인간이 Is to 가지고 있는 지성이 our mind, 계속 발전하고 있다라는 것을 보여주는 증거입니다. mind, our intellect. 사람들은 한 가지만을 생각하지 않습니다. 다양하게 생각하고 그 생각을 통해서 발전하고 brain 성숙하게 됩니다. trying to see 그리고 성숙해지는 만큼 우리의 안목은 더 넓어지고 kind of flower, 전체적이게 되는 것입니다. garden, not 정원에 한 가지 빛깔을 가진 꽃이 있다면 그다지 그 정원은 매력적이지 않습니다. 다양한 꽃이 만발한 정원이라면 더 아름답고 더 매력적이고 world. 다양한 향기가 가득한 정원에 사람들은 더 이끌리게 되는 것이라는 것입니다. There are a lot 수천 년간 of flower. 이 인도라는 곳에 다양한 향기와 다양한 빛깔과 다양한 맛의 꽃들이 피어났습니다. 3,000 years. You see these different 지난 3,000년간 다양한 철학과 종교가 발전해 왔고 이곳에서 함께 공존해 왔습니다. 따라서 종교 간의 화합은 충분히 가능하다고 생각합니다. 결코 불가능한 일이 아닙니다. because they always you see since 인도 themselves, 무슬림들은 they already know there are 어렸을 때부터 종교 간의 화합을 배우고 whereas those 환경에서부터 only one religion 그런 환경에 살고 있기 때문에 종교 간의 분쟁에 대해서 생각하지 않습니다. 생각해 본 적도 없을 것이라고 생각합니다. are Sunni. 인도에 있는 이슬람교대에도 시아파와 수니파라는 분파는 있습니다만 Something different. 그 환경에서 함께 공존하는 것을 보고 자라왔기 때문에 One small human community. 분파가 다르다고 다투게 되는 그러한 요인은 되지 않는다라는 것입니다. Muslim sort of brother sister 이슬람 to different places and then sit together. 교를 믿는 많은 중동 국가가 있고 이런 중동 국가에서 I developed 대표들을 Muslim international Muslim conference 대표들이 mainly 함께 인도에 headed 와서 by Ladakhi Muslim. 그 델리에서 I suggested 회의를 한 적이 있습니다. 처음 제가 그 무슬림 이슬람 국가의 지도자들이 한 곳에서 모여서 대화를 하는 게 어떻겠냐라는 조언을 했고 그 말이 시발점이 되어 라닥에 있는 이슬람인들이 주최를 하고 델리에서 많은 그 중동 국가에서 이슬람 교인들이 함께 모여서 이슬람 교에 대한 대화를 시작하게 되었고 오늘날까지 그
그 회의가 이어져 오고 있습니다. each other. 사람들은 서로 That's 거리감을 두고 그 then our religion. 나와 남이라고 하는 거리감과 차별로 인해서 문제가 생겨난다라는 것입니다. So I always say, I said, look, India is the example. All 인도는 world religious tradition live 종교에서만큼은 전 세계의 sometimes mainly 모범이 될 수 있는 종교 간의 화합을 보여주는 곳이라고 생각합니다. causing some 반대로 정치적인 부분에서는 상당히 부패하고 문제가 많지만 종교적인 부분에서만큼은 전 세계에서 전 세계의 본보기가 되는 곳이라고 생각합니다. And that is, today is International Youth Day. And we know that more than half of the world's youth population 서가님, 오늘은 국제 청소년의 날에 대화를 하고 있습니다. 지난 4년간 청소년들이야말로 앞으로 올 평화로운 세상을 만드는데 중추적이고 중요한 역할을 할 것이라는 공통된 신념을 토대로 성화와 대화를 해오고 있습니다. how have young people inspired you personally? 보시다시피 수년에 걸쳐 다람살라에서 개최된 대화에 참석해 온 소그룹의 뛰어난 그 청년 평화 운동가들이 이 대화에 참여하고 있습니다. 성화께서는 젊은이들을 통해 어떤 영감을 얻으셨습니까? 그리고 이 어려운 시기에 보다 긍정적인 미래를 위해 젊은이들에게 해주고픈 조언이 있으십니까? global economy, no national boundary. 제 생각에는 And then more 경제 so 부분에서 어떤 그 국가 간의 경계도 없다고 생각합니다. 세계는 하나가 되었다고 생각합니다. ancient time more isolated. 과거 사람들은 왕래가 어려웠기 때문에 When 한 나라에서도 다른 지역으로 왕래하기가 어려웠지만 오늘날은 some extent some Muslim 국가 간의 왕래조차 쉬워졌습니다. isolated. 심지어 저 같은 경우도 티베트에 있을 때만 해도 불교가 모든 종교를 불교만이 그 종교라고 생각을 했습니다. View 그러나 much so 인도로 망명 나와서 수많은 사람들을 만나게 되었고 대화를 generally because 한 것으로 wider 수많은 종교가 있고 이 많은 종교가 많은 사람들에게 도움이 되고 있다라는 것을 배웠습니다. younger generation's mind is much more open. 앞으로의 그 젊은이들은 더 우리보다 더 넓은 그 Even 안목과 사고를 할 century, 수 있으리라 생각합니다. 왜냐하면 더 넓은 세상을 보았고 more realistic. 더 포괄적인 In ancient times, 세상을 접하게 되었기 때문입니다. when narrow-minded, 과거의 사람들은 things are I 왕래하기가 어려웠기 때문에 사고의 폭도 좁았고 식견도 좁았지만 앞으로의 젊은이들은 더 넓은 이 그 국제적으로 왕래하는 것을 토대로 더 넓은 사고와 안목을 가질 수 있으리라 생각합니다. And she's from Colombia, where she works on resilience and dialogue through travel and storytelling. Lorena. 로레나 고메즈라는 평화 운동가는 콜롬비아에서 운동을 하는 Your Holiness, 젊은이입니다. that our time together last October really touched my heart and is now helping me redefine how people in my country think about peace. Normally, 작년 10월부터 as ceasefire or as a political 작년 10월 달라이라마 성화님을 뵙고 press article. 평화를 위해서 우리는 보다 자비로운 사람이 되어야 한다라는 것에 대한 가르침을 들었습니다. 과거에는 평화라는 것이
어떠한 것인지에 대해서 구체적인 생각이 없었지만 이제는 자비로움이 곧 평화를 의미한다라는 것을 성화로부터 배웠습니다. 성화님께서는 삶에서 심각한 격변과 불확실한 상황들을 겪으셨습니다. 그때마다 어떻게 Yes. That's your question. I continue? Yeah. Yeah, go ahead. I'm going to the question. So, yeah. So 그래서 you have faced significant uncertainty and upheaval in your life. And 성화님의 삶은 파란만장한 삶이었습니다. 그때마다 어떻게 그 상황들을 대처하셨으며 And what advice can you give people on how to maintain 자신의 삶을 토대로 사람들이 their businesses, 직장, their loved ones? 사업, 사랑하는 사람을 잃을 때마다 마음의 평화를 유지할 수 있도록 어떤 조언을 하시겠습니까? 가사. COVID. 나서드는 COVID. COVID. Oh. Now, this something of course unfortunate. Now, 물론 현재 많은 사람들이 코로나19 바이러스로 인해 직장과 making 사업과 사랑하는 일을 잃은 것은 너무나 안타까운 일입니다. 그래서 많은 이들이 as I already 치료제를 구할 수 있도록 개발에 힘쓰고 있습니다. as also the Buddhist literature mentioned, so long destructive 불교의 경전에 따르면 우리의 내면에 부정적인 감정, 즉 번뇌가 있는 한 우리의 삶은 늘 문제가 가득할 것이다라고 전하고 있습니다. eventually 이것은 자연적인 현상입니다. sort of the mind through also the through understand the reality, then 반대로 basis 우리가 all destructive 실상을 이해한다면, 인식한다면 우리의 내면에서 일어나는 부정적인 감정들 역시 줄어들고 제거될 수 있습니다. even Buddha cannot remove. 외적으로 일어나는 문제들은 심지어 부처님조차 제거하지 못하십니다. 알라 신이 있다고 해도 제거할 수 없습니다. They mentioned inner world. 불교 수행자들은 내면의 평온만이 Muslim 바깥에서 일어나는 모든 문제들을 제거하게 될 것이다라고 설명했습니다. 반면 이슬람, 기독교, 천주교를 비롯한 타 종교에서는 신념을 통해서 이러한 상황들을 극복할 수 있을 것이다라고 가르치고 있습니다. the more philosophical sort of field, 불교는 다른 종교에 비해 as I mentioned earlier, quantum physics. 심오하고 상세한 교리와 사상을 가지고 있습니다. 무엇도 Not independently. 보여지는 대로 존재하지 않고 내게 보여지는 것들은 항상 대상에서부터 독자적으로 존재한다라고 보여지는 것이고 보기 때문에 Not running 무엇도 보는 대로 존재하지 않는다라는 것입니다. inner mind. 그리고 내가 보는 것은 대상에서 독자적으로 존재한다라고 보기 때문에 그것은 결코 실상이 될 수 없다는 것입니다. 바깥 현상에서 어떠한 문제들이 발생하건 내면이 평온해 버린다면 내면에서 부정적인 감정이 일어나지 않는다면 바깥에서 일어나는 현상들은 더 이상 나에게 어떠한 장애가 되지 않는다고 표현하고 있습니다. Your own mind.
아무리 practice of 심각한 상황, emptiness. 어려운 상황이라 할지라도 내면이 그 상황에 반응하지 않고 Keep 고요하다면 그 내가 겪고 있는 상황과는 달리 follow 나는 늘 고요하고 평온하다는 것입니다. God. 불교에서는 공성과 자비, 즉 보리심이라는 이 두 수행을 통해서 Their peace of mind. 어떠한 상황이 있건 내면의 고요함과 평온함은 깨지지 않습니다. Buddhism, 흐트러지지 않습니다. according Nalanda tradition, 타 종교에서는 하나님과 알라 신을 향한 믿음, 신앙을 통해서 내면의 평온함을 유지합니다. so 그렇지만 불교에서는 특히 날란다 대학의 전통을 따르는 불교에서는 분석과 조사를 통해서 내면을 끊임없이 분석하고 조사해서 부정적인 감정들이 일어날 때마다 그것을 알아차리고 그 감정들을 제어하고 줄여 나가는 complicated situation. 그 수행을 합니다. 이런 수행을 통해서 내면의 평온을 잃지 않습니다. 저는 수십 년간 이와 같은 수행을 해왔고 어려움이 있을 때마다 저의 내면의 평온함을 잃지 않도록 노력했습니다. The useful thing is the Buddhism, according to Buddhism, the all sentient being are 불교에서는 mother sentient being. We usually, 모든 생명체들을 우리의 in any case, 어머니였다라고 표현합니다. through 전생과 후생을 믿는 윤회 사상을 믿고 있기 때문에 human being, 셀 수 없는 생을 거듭하는 동안 이 생명 가진 모든 이들이 우리의 어머니였을 것이다라고 설명하고 있습니다. to go. All the same. 모든 생명 가진 이들이 우리의 어머니였다라는 이 점과 You see, 우리는 constructive emotion, 태어나고 constructive emotion, 살다가 죽지만 또다시 태어나고 ultimate 태어나는 것을 반복할 것이다라는 점도 constructive emotion. 내면의 평온을 유지하는 데 유익합니다. So, 내면에서 일어나는 끊임없는 부정적인 감정들은 as an academic subject, 합리적인 근거가 없습니다. 단지 일어났다 사라지는 감정입니다. 하지만 우리는 이러한 감정들이 일어났다 사라진다라는 것을 알지 못하고 이 감정들에만 집착하곤 합니다. 반대로 basic human nature is 긍정적인 감정, 선한 감정들은 so compassion, 합리적인 근거와 타당한 논리를 지니고 있습니다. okay. 그래서 보다 선한 마음, 자비로운 마음을 우리는 가져야 한다는 것입니다. 7 billion beings 70억의 인류의 일원으로서 보다 자비로운 사람이 되어야 합니다. 그리고 이 자비로움이 그저 단순히 믿음이 아닌 합리적인 근거를 토대로 우리는 자비로운 사람이 되어야 할 것입니다. Agarwal, who is from India. She was with us last year in 2019, and she is the co-founder of 2019년 International. 다람살라에 방문한 인도 출신인 사우미아 아가왈 평화운동가가 질문을 하겠습니다. virtually. After meeting with you in Dharamshala in 2019, I have been 달라이라마 성화님을 2019년 뵙고 but also with myself. 저는 자비심을 다른 이들에게만 베푸는 것이 아니라 나 자신에게도 자비로워야 한다라는 것을 배웠습니다. My question to you is, how can 저의 we 조국, practice compassion 이 세상, with people 저의 가족, 제 자신에게도 자비로워야 한다는 것을 알았습니다. 모든 종교는 이웃을 사랑하고 보다 정의로운 세상을 위해 노력하라고 가르칩니다. 남에게 상처를 주고 학대하는 이들과 불의를 범하는 이들에게 어떻게 자비를 실천할 수 있겠습니까? cause of suffering. 부처님께서는 사성제를 설하셨습니다. 사성제는 고통의 원인, Origin, yeah. Now, 깨달음에 가는 길입니다.
부처님께서는 가장 먼저 고통에 대해서 설하셨습니다. 우리 모두 고통을 원하지 않습니다. Since the suffering due to cause. 이 고통은 그냥 생겨난 것도 아닙니다. 원인이 있기 때문에 고통이 생겨난 것입니다. Problem, other people. 다른 이들에게 해를 입히는 사람, 다른 이들을 학대하는 이들은 실상을 인정하지 않는 것과 같다고 생각합니다. 도덕을 They are committing 지키지 않고 윤리를 무시하는 행동이라고 생각합니다. cause of also the negative commitment. Because of the negative karma. Negative karma. 더불어 종교적인 관점에서 보면 부정적인 업을 짓는 것이라고 생각합니다. 다음 시간이 흐르면 자신이 행한 부정적인 Then personal. 업으로 인한 과보를 반드시 받을 것이라고 생각합니다. 불교에서 설명하는 업과의 법칙에 따르면 그 누구도 업에서 자유롭지 못하다고 합니다. 부정적인 업을 지었다면 그 업으로 인해서 고통과 불행을 겪게 될 것이라고 합니다. 그 누구도 자유로울 수 없습니다. 반대로 긍정적인 업, 즉 선한 업을 짓는다면 보다 남에게 자비로운 삶을 산다면 그 업으로서 You see, people who create. 안락하고 행복한 과보를 받는 것은 분명합니다. I think on the world, in world history, like Hitler 세상에서 and then some others. 수많은 사람들 그리고 역사를 돌이켜 보면 악독한 정치인들과 지도자들이 있었습니다. 그중 대표적인 인물이 히틀러입니다. As a practice, 히틀러와 같은 you see, these instead of sort of negative feeling, 그 악독한 지도자들은 수많은 사람들의 생명을 빼앗았으며 고통을 주었습니다. according Indian tradition, we believe life after life. 우리는 부처님의 가르침을 믿고 따르며 인도의 고대 지혜에서 설명하는 Same. 환생의 사상을 믿습니다. So 환생이라는 것은 이 생에서 우리의 삶이 완전히 끝난다라는 것을 믿지 않습니다. 이 생과 더불어 다음 생, 그 다음 생으로 계속 이어진다는 것입니다. or if not, then next life. So 이번 생에서 과거 no sense of 내가 지었던 업들이 전부 to these people 이루어지지 않으면 그것은 그 다음 생에 다시 그 과보를 맺을 것이라고 우리는 믿고 있습니다. says 인도의 수행자 샨티데바는 이런 말을 하셨습니다. 우리에게 해를 입히는 원수, 즉 적은 우리에게 가장 큰 가르침을 주는 스승이라고 말입니다. you see friendly attitude, 만일 모든 이들이 내게 patience. 어, After some troublemaker, 협조적이고 that creates best. 내게 늘 그 도움이 된다면 결코 우리는 인욕을 수행할 인내심을 수행할 기회를 얻지 못할 것이라고 그러므로 내게 해를 입히는 적이 있다면 그 적이야말로 내게 가장 중요한 수행의 덕목인 인욕을 수행할 수 있는 기회를 주는 최고의 스승으로 섬겨야 할 것이다라고 말하셨습니다. Abdiweli Waberi. He was with us in 2018, and he works on peace building through dialogue in his home country of Somalia. 그 다음 질문은 압디웰리 와벨리 소말리아에서 그 평화 운동을 하고 있는 젊은이입니다. 2018년 성화님과 대화를 할 때 참여한 젊은이입니다. 현재 이 코로나19 바이러스와의 싸움에서 리더십은 매우 중요한 역할을 하고 있다고 생각합니다. 바이러스에 대한 두려움은 세계적 이슈가 되었지만
일부에서는 정부의 코로나19에 대한 강력한 대응이 민주주의 사상을 약화시킨다고 합니다. 이번 사태와 같은 위급 상황과 평상시 우리는 다른 리더십을 필요로 하는 것입니까? So now, time gone, my nation, my 제 생각에는 나의 국가, 나의 사회라는 것은 그러한 경계는 이미 끝난 시대라고 생각합니다. 더 이상 나의 국가, 나의 사회라는 영역의 표시, 경계는 존재하지 않습니다. So now, that thinking in ancient time, 다른 종교만이 그리고 나의 종교만이 최고다라는 생각 역시나 이미 7 billion human beings. 이 세상에서 필요치 않는 생각이라고 앞서 설명을 드렸습니다. These 이 지구상에 살고 있는 70억의 7 billion. 인구가 So now, 우리와 같은 나와 같은 work together. 동일한 인간들입니다. 동일한 인간으로서 Not thinking 동일한 my community. 그 인간들의 삶을 위해서 우리는 노력해야 합니다. 더 이상 나의 사회, 나의 나라라는 Humanity, 7 billion beings. They are 경계는 더 이상 존재하지 않습니다. these problems. Then each of nation, each of 현재 사람들이 겪고 있는 이 바이러스 역시 국가 간의 문제가 아니라 전 세계, 즉 지구에 사는 모든 인간들이 직면한 문제입니다. 과거 so small community. 티베트 사람들이 I think 망명 나오기 전까지만 해도 티베트에 고립된 삶을 살았기 때문에 티베트만을 염려하고 티베트에서 사는 삶이 전부라고 생각했습니다. 질문하는 질문이도 마찬가지일 것이라 생각합니다. 그러나 이제는 세계 곳곳 어디나 우리가 방문하고 왕래할 수 있게 된 이 시점에서 나의 나라, 나의 영역이라는 것은 더 이상 존재하지 않습니다. Your Holiness, do you have time for one or two more questions from our youth leaders? oh yes. 저희는 현재 두세 가지 질문이 더 있습니다. 더 질문해도 되겠습니까? Syria, who works to deliver humanitarian assistance to Syrian refugees. 시리아에서 난민들을 위해서 평화 운동을 하고 있는 페라스카일이라는 평화 운동가입니다. I have learned a lot from how you accumulate and spread knowledge. Your Holiness, 달라이라마 성화의 가르침을 통해서 많은 것을 배웠습니다. COVID-19 전 세계가 코로나19라는 공동 문제에 맞서 싸우고 있습니다. 어떻게 이 스트레스를 통해 and even helps 이 스트레스를 understand the suffering 극복하고 인류를 단결시키고 평화를 장려하고 다른 이들에게 야기하는 고통을 이해하도록 하는 기회로 사용할 수 있겠습니까? In 현재 우리가 처한 이 어려운 상황은 to bring unity. 모두가 화합해야 한다라는 가르침을 전하고 있고 어떻게 보면 우리 모두가 하나로 Different part 그 단결할 수 있는 of Tibet. This is something. 유익함이 있다고도 생각합니다. There is certain sort of say, feeling of we and they, like that. 과거 Once we reach in 티베트 사람들이 망명 나오기 전까지만 해도 very big 우리 티베트인 and 너희 누구라고 이렇게 표현을 했었습니다. we have to think 하지만 인도로 망명 나온 이후부터는 우리 티베트인과 너희 누구라는 그러한 생각보다는 우리 모두의 문제라고 사람들의 생각이 변하게 되었다는 것입니다. more inner value and unity and work together. 내면의 힘을 기르고 더 협력하고 더 단결해서 이 상황을 극복해야 한다라는 생각이
많은 사람들에게 들게 되었다는 것입니다. global warming. 현재 이 코로나19는 우리 모두가 단합해야 한다라는 것을 Next, 알려주고 있으며 그것을 모든 사람들에게 그런 생각이 들게 했습니다. 이 코로나19를 계기로 이제는 그 지구 온난화라고 하는 심각한 생태계 like 그 Afghanistan, 문제에 대해서 우리는 다시 주시해야 합니다. through air, we can see the ancient time there are number of lakes, rivers. 파키스탄과 같은 경우에도 과거 수많은 호수와 강들이 있었습니다만 이제는 아주 작은 물줄기만 흐르고 있는 Otherwise, where 곳이 되었거나 호수가 말라버리거나 사라진 경우가 just according to our science, 많습니다. not the 앞으로 세상은 점점 더 더워질 것이라고 합니다. warming, 이 지구 온난화는 이 세상에 이 지구에 큰 변화와 큰 재해를 가져다 줄 것이라고 합니다. 저는 약 60년간 이 다람살라에서 살아왔습니다. then gradually, 처음 망명 왔을 때만 해도 so this 폭설이 내렸지만 해가 지나면서 계속 강우량은 줄어들었습니다. 이것은 지구 온난화에 영향을 받은 것이라고 합니다. still the human facility, facility for our life still there. And 인간을 위한 work together, 많은 share 기술과 시설들이 humanity. That's 있고 이것을 통해서 우리는 이 코로나19라는 이 상황을 time comes to share 본보기로 앞으로에 있을 지구 온난화로 인한 재해 역시나 우리 모두 함께 이겨내야 하는 부분이라고 생각해야 합니다. richer, 이러한 그 바이러스와 자연 재해는 심각한 빈부격차를 야기할 것입니다. 부유한 사람은 점점 더 부유해질 것이며 가난한 사람은 더더욱 가난해질 것입니다. to reduce this gap. 이 빈부격차 역시 줄일 수 있는 방도를 우리는 생각해 봐야 한다고 생각합니다. Your Holiness is Hadi Kufala. She was with us in 2018. She's from Libya, where she's 그 다음 질문자는 가디파 Hello, Your Highness. It's such an honor being here with you again. 카팔라라고 하는 2018년 다람살라에 방문한 평화 운동가입니다. 리비아에서 그 평화 운동을 하고 있는 젊은입니다. And now, as you know, the displaced people are suffering greatly with the COVID-19. 달라이라마 성화님, 현재 이 전쟁 난민들이 많습니다. 전쟁으로 인한 그 난민들이 코로나19로 더 큰 고통을 겪고 있고 이들은 감정적으로 그리고 육체적으로 매우 심각한 상황에 처해 있습니다. 달라이라마 성화님의 난민자로서의 경험을 토대로 난민들이 정신적으로 자기 자신을 돌보는 방법에 대해 조언해 주시길 부탁합니다. Now here, according to my own experience, 저의 경험을 돌이켜 보면 thinking oneness of 7 billion human beings. 우리 모두 70억의 인류의 한 사람이다라는 이 생각이 매우 도움이 되었습니다. 저의 조국을 떠나 인도로 망명을 And of course, 나왔고 1,000 years 그때도 우리 모두 동일한 인간이다라는 이 생각은 oneness of 크게 도움이 되었습니다. 우리 모두 visit to Europe, 너와 내가 결코 다르지 않는 동일한 인간이라는 생각입니다. and particularly 얼굴의 그 색깔, 즉 인종, 모양,
코의 크기, 윤곽 이러한 부분에서 각각의 그 차이는 있겠지만 정신은 동일한 인간이라고 생각했습니다. 몸의 체형, 얼굴 모양, 인종을 비롯한 생김새는 다를지 몰라도 나와 똑같이 고통을 원치 않고 행복을 원하는 인간으로서의 같은 것을 지향하는 존재라고 생각했습니다. 결코 나는 티베트인으로서 나라를 잃고 다른 나라로 와서 다르다라고 생각하지 않았습니다. 부디스트로 terminology. 머물게 된 장소는 다를지라도 All sentient beings, 우리 생명을 가진 이상 all 나와 별반 다르지 않다라는 생각을 늘 해왔습니다. 불교에서는 생명 가진 이라면 전부 나의 어머니와 같은 생명체들이라고 늘 강조합니다. 모든 이들이 나의 어머니였을 것을 인정하고 나의 어머니와 같다라는 것을 아주 수법 인정한 다음 그런 생각으로 모든 이들이 나와 같다라고 생각하면 더 이상 결코 내가 다르다라는 생각이 들지 않고 고립되지 않습니다. 가사 투니시아. 그 다음 질문은 튀니지에서 질문을 하는 평화 운동가입니다. 카심 니자라고 하는 운동가입니다. 다시 뵙게 되어 영광입니다. 현재 코로나19로 인해 일부 정부는 권위주의적 조치를 시행하고 시민단체를 단속하며 활동 영역을 제한하는 등 위기를 악용하고 정부 자체의 아젠다를 내세워 추진하는 것을 목격했습니다. 제 질문은 현재 이러한 상황 정부에 맞서고 있는 그리고 이러한 상황에 맞서고 있는 평화 운동가들에게 해주고 싶은 조언이 있으십니까? Now I feel there is a real gap. Say mental level, the thinking, old way of thinking, we. Then the situation, the reality, much changed. 대부분의 사람들은 늘 큰 간격의 차이가 있다고 생각합니다. 즉 Your own nation. 너무 구식적인 사고 방식을 고집하고 있다는 것입니다. 우리 너희라는 차별을 계속 끊임없이 하고는 있지만 Just my nation, 현재 현실은 그러한 생각이 my party. 더 이상 존재할 수 없는 상황이 되었습니다. 그러나 사람들은 끊임없이 우리와 너희라는 구별을 하고 있습니다. 그리고 그러한 구별로 인해서 Something relevant. 무언가 무력으로 No longer that reality. 그 억압적인 행동을 통해서 사람들을 제어할 수 있다고 믿는다는 것입니다. So 그러나 현실은 더 이상 너와 나라는 분별을 할 수 없습니다. 그리고 그 분별은 이제는 모순밖에 되지 않습니다. wider contract, 전부 other people, 이 세상이 하나가 되었고 now including 통하게 된 이 시점에서 visit different place, different 사람들은 세상 곳곳을 방문합니다. 다양한 문화, 다양한 언어, 다양한 through education. 역사를 가진 곳곳을 수많은 사람들이 방문하게 되었습니다. 여행하는 여행객들도 늘었고 And as I already 다른 왕래를 하게 되는 그 왕래를 하는 사람들도 all thinking, 늘었습니다. I, that one, 너희와 나
그리고 그 무언가 억압적인 행동으로서 have to live 그 사람들을 통제할 수 있다라는 것은 이미 끝났다라는 것입니다. exclusive sort of right or think 모든 사람들이 자신의 자유를 주장하고 in one country 하지만 그것이 나와 나라, 나의 사회, 나의 국가에 대한 part of your own country. 그 Different 이점을 주장하고 differences. Now 그 몫을 요구하는 것은 이미 사소한 문제밖에 되지 않았습니다. we have to think more because wider 시간이 지나면 지날수록 우리는 더 넓은 사고를 가져야 합니다. 더 전체적인 안목을 가져야 합니다. 더 이상 너와 나라는 것은 불필요한 것이 되었습니다. Thank you so much for joining us this evening and for sharing your wisdom, especially during these difficult times. This was an extraordinary opportunity to be able to renew. 오늘날 같이 어려운 시점에 I want to thank 성아님의 의견을 저희들과 공유해 주셔서 they have been extraordinary partners. 진심으로 감사의 말씀 드리겠습니다. Technology of bringing people in from all around. 그리고 그 달라이라마 성아님 밑에서 수행하고 있는 비서님들과 영상 미디어 팀을 비롯해서 이번 그 대화가 가능할 수 있게 도와주신 분들께 감사의 말씀 드리겠습니다. In 2015, I had the remarkable opportunity to meet you when you were here in Washington. 저희 미국 평화 연구소는 2015년 저는 달라이라마 성화님을 그 미국 워싱턴에서 처음 배웠고 그 이후로 달라이라마 성화님과 An exceptional institution working with exceptional people. 평화를 위해서 계속 그 평화 운동가들과 Partnership with you 함께 and your office. I want to give a special thanks 폭력과 대립이 없는 세상을 위한 공동 주제를 토대로 파트너십을 형성하는 것에 대해 논의해 왔습니다. with us here this evening. He will be carrying on this remarkable partnership and 데비드 영이 the work together. And finally, I want to thank our fearless 이 대화에 함께 참여하고 있습니다. I want to thank them for continuing 이 젊은 평화 운동가들에게 그들의 그 열정과 활동 그리고 심각한 두려움 상황과 극심한 그 어려움이 있음에도 불구하고 이와 같은 운동을 계속 thank you 해 주어 감사의 말씀 드립니다. 그리고 성아님께 감사의 말씀 다시 드리겠습니다. time passes, situation changes. 시간은 늘 New thinking, new outlook. 흘러갑니다. 시간이 Things are changing. 지남에 따라 상황은 변하게 되어 있습니다. Old way of thinking. Then 시간이 변하고 automatically creates 시대가 변하고 your thinking. 상황이 변해가는 이 시점에서 더 이상 과거의 생각들을 사고를 고집해서는 되지 않습니다. 고집하지 않아야 합니다. 더 새로운 세상을 Reality. Old people 볼 수 있어야 합니다. 새로운 like me 시각과 식견을 가져야 합니다. 나이 든 사람들은 exception. 그 상황밖에 보지 못했기 때문에 다소 구식적인 사고를 하곤 합니다. 저 같은 경우는 좀 예외라고 생각을 합니다. I'm quite young. So 그 시대에 맞는 변화하는 세대에 맞는 you are 사고를 지녀야 합니다. generation 젊은이들은 who make contribution for the new world. 새로운 세상에 기여할 이들입니다. Now time gone. You should not think old way. 더 이상 구식적인 생각을 하지 마십시오. 그리고 그러한 생각을 강요하는 시대는 이미 끝났습니다.
then global. 그래서 These things are 우리는 이제는 각각의 각국이 아니라 전 세계를 봐야 합니다. 70억의 인구가 우리가 책임져야 할 사람들이고 이 지구 온난화라는 문제는 각국의 문제가 아니라 전 세계의 문제가 되었습니다. 여러분은 더 눈을 크게 뜨고 새로운 시대를 새로운 상황을 맞닥뜨리게 될 것입니다. 그리고 받아들이십시오. you may get some new idea and 이번 대화를 통해서 여러분이 조금이나마 새로운 아이디어를 얻었기를 바랍니다. 저 역시나 여러분들과 대화를 함을 통해서 새로운 그 배움이 있었습니다. I think annually meeting, isn't it? 미국 평화연구소와 함께 매년 각국의 세계 평화운동가들과 대화를 하고 있습니다. 수년간 이어져 왔고 이 코로나19 사태가 지나면 다시 함께 모여서 이 대화를 계속 이어갔으면 좋겠습니다. 데비드 영이 저희가 함께 하고 있는 이 공동 주제를 계속 이어갈 것입니다. There is some contradiction. My age, as I mentioned earlier, you see, 86. 저는 티베트 But looks, my 나이로 보면 86입니다. 그러나 나이에 비해 상당히 젊어 보인다고 합니다. and similarly, with this face behind there, my brain even younger. 제 얼굴에 비해 저의 생각 그리고 저의 사고는 더 젊다고 생각합니다. More realistic way. 저는 늘 보다 현실적으로 생각하고자 노력합니다. 그리고 현실적으로 하려고 하고 있습니다. Kind of meeting. I also learn something. 이런 대화를 통해서 항상 배우는 바가 있고 여러분에게도 도움이 되었으리라 그리고 도움이 되었으면 좋겠습니다. No matter how big, small contribution. 인간으로서 크고 작음의 차이가 아닌 아주 조금이나마 이 모든 사람들에게 도움이 될 수 있는 기여를 하고 싶습니다. Thank you. 내년에 보겠습니다.